నమస్తే 69 టీవీకి స్వాగతం. నేను రాణి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రెండో రోజు హైదరాబాద్లో పర్యటించనున్న రాష్ట్రపతి. శిల్పకళా వేదికలో లోక్ మందన్ను ప్రారంభించనున్న ద్రౌపది ముర్ము. దేశ సమైక్యతను కాపాడటంలో ప్రతి రాష్ట్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. లోక్ మంథన్ను 2024 ముందుకు నడుపుతుందన్న గవర్నర్ విష్ణుదేవ్ వర్మ. వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ హామీకి కట్టుబడి ఉండాలన్న హరీష్ రావు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా నేడు శిల్పకళా వేదికలో లోక్ మందన్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం గర్వంగా భావిస్తున్నానని తెలిపారు. 2018 రాంచీలో జరిగిన లోక్ మందన్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఇవాళ మరోసారి లోక్ మందన్లో పాల్గొనే అవకాశం కలిగిందని, ఇందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. तोरे जैसे अगम पारोमा हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी तोरे जैसे अगम पारोमा तही हवस वो दुर्गा भवानी तही हवस वो दुर्गा भवानी तही हवस माँ काली हो तही हवस माँ दुर्गा भवानी तही हवस माँ काली वो तही हवस मोर शारदा माई तही हवस मोर शारदा माई. I request Honorable President to kindly offer floral tributes to देवियों और स्वजनों. लोकमंथन का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. मैं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित लोकमंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी. भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है. प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ. भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है. मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं. देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये संगोष्ठी राष्ट्र को सर्वप्रथम मनाने और उसी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले निष्ठावान लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है. जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है. विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुषी सुंदरता प्रदान करता है. हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं. इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़कर रखा है. हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए हैं. हमारी सहज एकता को खंडित करने के लिए कृत्रिम भेदभाव पैदा किए गए हैं. लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं. हमारी मध्यकालीन संतों कवियों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के दौरान
उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने वाले महाकवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही भारत की भावनात्मक एकता को बजाय रखा और उसे आगे बढ़ाया। హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో ఏర్పాటు చేసిన లోక్ మంథన్ అంతర్జాతీయ కళా ప్రదర్శనను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శుక్రవారం ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గవర్నర్ విష్ణుదేవ్ వర్మ మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని అన్నారు. భారత సంస్కృతికి ఎన్నో కుట్రలను తట్టుకుని నిలబడి ఘనమైన చరిత్ర ఉన్నదని తెలిపారు. భాషలు, సంస్కృతులు, జీవన విధానాలు ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఉన్న దేశమని కొనియాడారు. దేశ సమైక్యతను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రతి రాష్ట్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. లోక్ మంథన్ 2024 కార్యక్రమం ఈ దిశగా మనకు మరింత మార్గదర్శనం చేసి ముందుకు నడుపుతుందనే విశ్వాసం ఉందన్నారు గవర్నర్ విష్ణుదేవ్ వర్మ. It is a profound privilege to address this august gathering at the inaugural session of the 4th edition of Lok Manthan, Bhagyanagar 2024, a colloquium that celebrates the essence of Bharatiyata, the indomitable spirit of India. Today, as we embark on this journey of Lok Jeevan Drishti, we are presented with an unparalleled opportunity to delve into the richness of India's cultural ethos and its timeless traditions. Bharat, the cradle of one of the world's oldest civilizations, has always been a beacon of diversity, harmony, and intellectual prowess. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, it is the unity of culture that is the basis of our nationalism. This unity, deeply embedded in our civilizational ethos, is not merely an idea, but a living reality manifested in the lives of ordinary people across our vast nation. India is a land where diversity thrives in every aspect: language, religion, cuisine, art forms. Yet beneath this vibrant diversity lies the unifying thread of Bharatiyata. As we stand here in a city that exemplifies the confluence of cultures and traditions, we must recognize and celebrate the integral role that each region, including the Northeast, plays in the shaping the collective identity of Bharat. Bharat's history is replete with examples of robust intellectual traditions, from the dialogues of the Upanishads to the Shastras of ancient scholars. Debate and discussion have been the cornerstones of our civilizational growth. It is heartening to see Lok Manthan 2024 providing a platform for thinkers, artists, academicians to come together and deliberate on our shared heritage. Over the centuries, our nation has endured invasions and colonization, which not only targeted our land and people, but also attempted to distort our cultural and intellectual fabric. Artificial dichotomies, tribal versus non-tribal, rural versus urban, were imposed to fragment our unity. As Swami Vivekananda famously said, the longest night seems to be passing away, the soul of the nation is awaking. This edition of Lok Manthan is particularly exhilarating as it brings together diverse streams of thought from Lok Sahitya, Lok Arthashastra. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. ఖమ్మం పర్యటనలో భాగంగా ఖమ్మం పత్తి మార్కెట్ సందర్శించిన ఆయన అక్కడి రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మాజీ మంత్రులు గంగుల కమలాకర్, పువ్వాడ అజయ్, పార్లమెంట్ సభ్యులు వద్దిరాజు రవిచంద్ర, ఖమ్మం జిల్లా నాయకులు హరీష్ రావు వెంట ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద మార్కెట్లో ఒకటైన ఖమ్మం పత్తి మార్కెట్ను సందర్శించడం జరిగిందని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత రైతుల పంట కూడా కొనలేని దుస్థితి నెలకొందన్నారు. వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదన్నారు. కేసీఆర్ ఉండగానే మాకు బాగుండే సార్ అని చెప్తా ఉన్నారు. మళ్ళా వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే అని ఖమ్మం రైతులందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా మార్పు మార్పు అన్నారు. ఏం మార్పు వచ్చింది చెల్లె? ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా? వచ్చింది ఒక మార్పు అయితే వచ్చింది. రైతు బంధు బంద్ అయింది. మార్పు వచ్చింది. బతుకమ్మకు చీరలు బంద్ అయినాయి.
మార్పు వచ్చింది. సర్కార్ దవాఖానకు పోతే కేసీఆర్ కిట్ అయితే బంద్ అయింది. మార్పు వచ్చింది. గర్భిణీ స్త్రీలకు న్యూట్రిషన్ కిట్లు బంద్ అయిపోయినాయి. మా దళిత సోదరులకు దళిత బంధు బంద్ అయిపోయింది. మార్పు వచ్చింది. మా గొల్ల కుర్మలకు గొర్రె పిల్లలు బంద్ అయిపోయినాయి. మా బీసీలకు బీసీ బంద్ బంద్ అయిపోయింది. మునుపట్లాగా 24 గంటల కరెంటు మార్పు వచ్చింది. మార్పు వచ్చింది. మన రేవంత్ రెడ్డి అంటుండు ఏం కోల్పోయిండ్రు అంటుండు. ఏం కోల్పోయింది? ఇవన్నీ కోల్పోయిండ్రు ప్రజలు. నువ్వు ఇచ్చిన ఒక్క హామీ అన్న అమలైందా? మా అక్క చెల్లెల్ని అడుగుతున్న మహాలక్ష్మి పథకంలో మీరిచ్చిన మొట్టమొదటి హామీ 2500 రూపాయలు ఏ చెల్లెకన్నా వచ్చిందా? వచ్చిందా చెల్లె? మీ బట్టి విక్రమార్క సంతకం పెట్టి బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి ఇంటింటికి వంచిండా లేదా? నాకు ఓటైంది 2500 జీతం పడ్డట్టు 1వ తారీఖు ఇస్తా అన్నాడు. వచ్చిందా? ఇప్పుడు 11 నెలలు అయింది. 11 నెలలు అంటే 27,500 రూపాయలు ఒక్కొక్క అక్కకు చెల్లెకు కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ పడ్డది. ఏదో ఉత్సవాలు చేస్తుండ్రు. ఏడాది పాలన నిండిందట, ఉత్సవాలు చేస్తుండ్రు. అందరినీ మహిళల్ని తీసుకుపోయి చేస్తున్నారు. నేను అడుగుతున్న మా అక్క చెల్లెలను, ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి అక్కకు చెల్లెకు 27,500 రూపాయలు బాకీ పడ్డదా లేదా? నెలకి 2500, 11 నెలలు నిండి 12 నెలకు వచ్చింది. మరి ఆ పైసలు ఇవ్వాలా వద్దా? కాంగ్రెస్ పార్టీ 27,500 అక్క చెల్లెలకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఏమిచ్చింది? అక్క చెల్లెళ్ళ ఓట్లేసుకొని మోసం చేసింది. తులం బంగారం అన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసింది. ఒక్క చీర కాదు 2 చీరలు ఇస్తామన్నారు. బతుకమ్మకు 500 ఇస్తామన్నారు, మోసం చేసిండ్రు. మహిళలకు ఎన్నో మాయమాటలు చెప్పిండ్రు. మహాలక్ష్మి మోసం, బతుకమ్మ చీరలు మోసం. మహిళలకు ఇచ్చిన ఒక్క హామీ కూడా అమలు కాలేదు. అదే కేసీఆర్ ఉండగా ఎన్నో మహిళల కోసం కార్యక్రమాలు తెచ్చాడు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంతోనే రాష్ట్రంలోని గురుకుల పాఠశాలల నిర్వహణ అధ్వానంగా మారిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. నీలి మేఘాల్లో సీఎం రేవంత్, నీలి నీడల్లో గురుకులాల భవిష్యత్తు అంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా మండిపడ్డారు. పట్టెడు అన్నం కోసం విద్యార్థుల పోరాటం, మూసీ ముడుపుల కోసం రేవంత్ ఆరాటమని, కంచంలో పురుగులు, కాటేసే పాములు, కారణం లేని మరణాలతో విద్యార్థుల పోరాటం, అదానితో దోస్తీ, అల్లుడి ఆస్తుల కోసం రేవంత్ ఆరాటమని కవితాత్మక ధోరణిలో విమర్శలు సంధించారు. అదానీ వ్యవహారంలో గతంలో హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్తో ఒకసారి, ఇప్పుడు రెండవసారి ఈ న్యూయార్క్ కోర్టు ఏదైతే తీర్పిచ్చిందో దానివల్ల భారతదేశ ప్రతిష్ట అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మసకబారిన మాట వాస్తవం. సరే, దాని వెనకాల ఉన్న పెట్టుబడిదారులు, ఎంతోమంది ఇన్వెస్టర్లు, పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టిన కొంతమంది మదుపరులు అంటే ఇన్వెస్టర్లు, చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా నష్టపోయినారు. కాకపోతే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, గత 10 ఏళ్ల పాటు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఉన్నంతకాలం అదానీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా, ఎన్ని రకాలుగా ఆనాడు మమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా, ఆనాడు నేను పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా కూడా ఉన్నాను. ఏనాడు కూడా మేము ఈరోజు అక్కడ కేంద్రంలో బీజేపీ, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎర్రతివాచి పరిచి ఏదైతే స్వాగతం పలికారో మేము మాత్రం ఆ పని చేయలేదు. ఎన్నడూ ఆయన నిబంధనలకు మేము ఒప్పుకోలేదు. ఒకటి వాస్తవం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాగానే మరి బడాబాయ్ ఆదేశం ఇచ్చినట్టున్నారు, చోటాబాయ్ అమలు చేసినట్టున్నారు. వెంటనే 12,400 కోట్ల ఒప్పందాలు కుదిరినాయని చెప్పి చాలా ఘనంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జనవరి నెలలో ఈ సంవత్సరంలోనే ప్రకటనలు గుప్పించింది. అందులో 5,000 కోట్ల రూపాయలతో గ్రీన్ ఎనర్జీ కోసం 2 పంప్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్లు, అదేవిధంగా 5,000 కోట్లతో 2 డేటా సెంటర్లు, 1,400 కోట్లతో అంబుజా సిమెంట్స్ ఫ్యాక్టరీ, 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంకొక ఏరోస్పేస్ రంగంలో అని చెప్పి వారు ఆనాడు 12,400 కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన ఎంఓయూలు, మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ చేసుకున్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ఘనంగా చెప్పారు. తదనంతరం చూస్తే మీరు ఏం జరిగింది అని చూస్తే జనవరి మాసం తర్వాత ఈ సంవత్సరంలో తెలంగాణ విద్యుత్ సంస్థలను అదానీ గారికి అప్పజెప్పే ప్రయత్నం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు.
అందులో భాగంగా చిట్ చాట్ అని పెట్టి ఆ చిట్ చాట్లో ఓల్డ్ సిటీలో బిల్లుల వసూలు అదాని గారికి శాంపుల్గా పైలట్గా అప్పచెప్తున్నాము, తదనంతరం ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం అంటూ డిస్కామ్ల ప్రైవేటీకరణ చేసి అల్టిమేట్గా అదాని గారికి అప్పచెప్పాలనే కుట్రకు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆనాడే ఆలోచన కూడా చేసినారు. ఇక మొత్తం అక్కడ రామన్నపేటలో, యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేటలో ఆ మండల ప్రజలు మొత్తం వ్యతిరేకిస్తుంటే ఇక్కడ వద్దే వద్దు సిమెంటు పరిశ్రమ, కాలుష్యం వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఆ కాలుష్యం మొత్తం పోయి మళ్ళీ మూసీలోనే పడుతుంది, ఏ మూసీనైతే మీరు ఉద్ధరిస్తామంటున్నారో ఆ మూసీకి మళ్ళీ ఈ మురికి మీరే అంటించిన వాళ్ళు అవుతారు, వద్దు ఇక్కడ సిమెంటు పరిశ్రమ అని చెప్పి రామన్నపేటలో వేలాది మంది ప్రజలు. భారత బిలియనీర్ పారిశ్రామికవేత్త గౌతమ్ అదానీ, ఆయన మేనల్లుడు సాగర్ అదానీ ఇతరులు దాదాపు 2,000 కోట్ల అవినీతికి పాల్పడ్డారన్న అమెరికా అభియోగాలతో భారత్ స్టాక్ మార్కెట్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. తొలి రోజు అదానీ కంపెనీ షేర్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకులాయి. ఒక్క రోజులోనే అదానీ గ్రూప్ విలువ 2.2 లక్షల కోట్లు ఆవిరైంది. అమెరికా అభియోగాల తర్వాత అదానీతో కుదుర్చుకున్న విద్యుత్తు సరఫరా లైన్ల కాంట్రాక్టుతో పాటు జోమో కెన్యాట్టా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కాంట్రాక్ట్ను రద్దు చేసుకుంటున్నట్టు కెన్యా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. భారత్లో సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి సుమారు 2,100 కోట్లు లంచంగా ఇచ్చారంటూ అదానీతో పాటు 8 మందిపై అమెరికాలో కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. గత ఏపీ ప్రభుత్వాధినేతకు 1,750 కోట్లు లంచంగా ఇచ్చారని కేసులో స్పష్టం చేశారు. దీనిపై వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయం అధికారికంగా స్పందించింది. విద్యుత్ కొనుగోలుకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ సెకీతో మాత్రమే వైసీపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుందని, అదానీ గ్రూప్తో ఏపీ డిస్కంలు ఒప్పందాలు చేసుకోలేదని తెలిపింది. వైసీపీ ప్రభుత్వంపై వస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల మండలం లగచర్ల ఘటన కుట్రకోణం రహస్యమంతా కొడంగల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్నట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించాలంటే పోలీసులకు నరేందర్ రెడ్డి ఫోన్ పిన్ నెంబర్ కావాలి. ఇప్పుడు ఆ పిన్ నెంబర్ కోసం పోలీసులు తర్జన భర్జన పడుతున్నారు. అందుకే నరేందర్ రెడ్డిని తమ కస్టడీలోకి ఇవ్వాలని పోలీసులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో కోరారు. నరేందర్ రెడ్డి అరెస్టు సమయంలో పోలీసులు ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటికీ పిన్ నెంబర్ను తెలుసుకోలేకపోయారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం బలపడి వాయుగుండంగా మారనుందని, దీని ప్రభావంతో ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం దక్షిణ అండమాన్ సమీపంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని, శనివారం నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంగా బలపడి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రెండో రోజు హైదరాబాద్లో పర్యటించనున్న రాష్ట్రపతి. శిల్పకళా వేదికలో లోక్ మందన్ను ప్రారంభించనున్న ద్రౌపది ముర్ము. దేశ సమైక్యతను కాపాడటంలో ప్రతి రాష్ట్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. లోక్ మందన్ను 2024 ముందుకు నడుపుతుందన్న గవర్నర్ విష్ణుదేవ్ వర్మ. వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ హామీకి కట్టుబడి ఉండాలన్న హరీష్ రావు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 6/9 TV.